ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ KDH ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਭਮ ਮਹਿਰਾ ਜੋ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सोचने वाली गल यह है कि शुभम दिमाग का मरीज है, उसनू सामना हस्पताल का काम है, पर इस तरह करना कितना कुछ जायज़ है। ये सोचने वाली गल है कि शुभम के परिवार वाले कुछ दिनों तो हस्पताल दे विच ही हन, फिर इल्ज़ाम अज क्यों? हुण देखना होगा कि शुभम के परिवार को इंसाफ कदों मिलता है। मेरा नाम शुभम मेहरा, सुजानपुर शेखा महला शिव मंदिर दे नाल। मूँह ते सट लगी, की कारण है? किन्ने मारिया तैनूं? अजी अभिमन्यु गुप्ता डॉक्टर है जी, उन्होंने मारिया। की कारण सीगा? अजी कारण कुछ नहीं, कहते तू पता नहीं किहड़े किहड़े ड्रामे करी जान डिया है। वो एक्चुअली मैनू रीज़न प्रॉब्लम मेरी ये ही कि विच ना कई बारी ना काम करते करते ना या फिर इदा ही मैनू ना बेहोश हो जाता रहा मैं। तो एक और भी डॉक्टर है चिकित्सा च, उन्होंने मैनू दसिया कि ये तेरी नॉर्मल जी प्रॉब्लम है, बस ब्लड सर्कुलेशन च प्रॉब्लम आती है जिहदे करके तैनूं होया। तो बस ये करके ना कहते तू एक एक्सरसाइज दसी उन्होंने मैनू, तो मैं वो एक्सरसाइज करनी चालू की। बिच मैनू माड़ा मोड़ा फर्क तो लग्या, बट फिर बाद चों नहीं लगे। फिर अं इत्थों दवाई खाधी, अं सानू ये ना सही लग्या। उसदे बाद च जदों अं पिछली बारी आए ही इत्थे कई थोड़े दिन पहले, तो 3-4 दिन पहले अं इत्थे आए ही, तो अदों की होया जिद्दां ही अं आए ना इन्होंने ना मैनू ना एडमिट मैं बेहोशी ते अं राती आए तो दिनें तक इन्होंने मैनू ना रखिया तो माड़ी मोटी ट्रीटमेंट वगैरह दिता। उसदे बाद चों ना 2 दिन मैं बेहोश रहा। पहले दिन जो मैं आया तो उस तो अगले दिन मैं बेहोश रहा, तो अज सवेरे मैनू मीनस कि प्रॉपर होश वगैरह आई दी ही। तो डॉक्टर वगैरह ने पूछा की हाल चाल है, मैं भी कहता ठीक है। तो अचानक ना मेरी दीदी शाम की कोई दोपहरी कोई ना मेरे वास्ते ना दलिया खिलाने वास्ते लैके आए, तो मैं बड़े रमान ना दलिया खा लिया, तो मैं अपने लो सो गया। तो ना मैं ना सुत्ते दा ही डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने ना मैनू बड़ा मारिया, 8 चपेड़ा मारियां घट्टो घट्ट मेरे ना मूँह के उत्ते इस पासे। कारण क्यों मारिया? कहते तू कोई ड्रामे करेगा ना, तेनू हुंदा कुछ भी नहीं है, बस तू ड्रामे करना पैना। अगर मैं कुछ ड्रामे करता हुआ फिर मैनू भावें जिन्नियां मर्जियां चुंडियां भोरो, फिर मैनू कोई फर्क क्यों नहीं पैंदा। एक्चुअली मीनस कि जिसले मैं बेहोश होना ना मैनू कुछ महसूस नहीं होंदा। मेरे टीके लाए जान, मैनू चुंडियां भोरियां जान, मेरे मुक्के मारे जान, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा जदों मैं बेहोश होवां। ते अदों इस बारी की होया कि ना इन्होंने भी माड़ा मोटा ट्राई किया होना, नहीं होया होश आए, तो डॉक्टर ना मेरे बैड के उत्ते चढ़िया, उन्हें मैनू इन्ना मारिया 8 चपेड़ा मेरे उन्हें ना पहले मारियां। तो फिर ना मेरे हाथ से ना इस पासे तो चलो नहीं ड्रिप लगी दी ही, सज्जा हत्थ मेरा ठीक ही। फिर मैनू गुस्सा चढ़िया, एक चपेड़ मैं डॉक्टर के सज्जे हत्थ ना मारती, वो भी टका के मारी मैं। उसदे बाद च डॉक्टर ने मैनू ना कहता रुका तेनू मैं सीधा करा, इन्हें की किया बाकी बंदे बुंदे बुलाए ना, तो मैनू ना माड़ा मोटा ना हैंडल हुंडल कराया। उसदे बाद च उन्होंने मैनू ना 6 मुक्के मारे होने चंडा मारिया होनी, जिहदे विचों मेरे इत्थे बड़ी जोर दी मारियां उन्हें डॉक्टर ने। उसदे बाद च जिसले मैं उन्होंने उहदे कोलों कारण पूछा कि एटलीस्ट मैनू इहदा कारण तो दसो, तो कहते कारण तेरा बस यही है कि तू इदां ही ड्रामे करी जाया करना। तो मैं उसदे बाद चों जिद्दां ही मारन नूं आए ही ना, मैं कहता ही कि व्हाट द हैल की प्रॉब्लम की है, क्यों मारे कर दे हो मैनू। उन्होंने उस टाइम तो मैनू कहता कि
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਟਾਫ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਟਾਫ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਨਸੂਆਂਪੁਰ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਭੜਕ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, 8:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਖਾਧੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਘਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਲਦੀ ਪਈ 20-22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਫਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਅੜਿਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਐਤਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਰਹੇ। 12 ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ। 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਦਿਖਣ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 10% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਦੇ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨ ਸਜਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾल सील होना चाहिए। सर ऐसा है, वो पेशेंट को दौरा पड़ा था और वो पोस्ट इक्टल स्टेट में था। ऐसी स्टेट में पेशेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। परसों पेशेंट आया था, कल बिल्कुल शांत रहा है। कल उस बीच में जितनी बार उठा उसने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाली। मेरे 2-3 स्टाफ के लोगों को उसने दंदी काटी, बाइट किया और मारा भी है। लेकिन हम ये सोच के चुप थे कि ये पेशेंट जो है हमें ठीक करना है, पेशेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं। बट तब हद हो गई जब मैं सुबह गया, इसने मुझे गालियाँ निकाली, मैंने इसको डांटा कि ऐसे नहीं करना है, आगे से और अग्रेसिव हो गया। और बाद में जब मैं इनका एक अटेंडेंट को साथ लेके गया, ही स्लैप्ड मी ऑन माई फेस। अब एक डॉक्टर को अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं क्या करूँगा, हम तो उसको कंट्रोल करेंगे ही। उस टाइम पे इसका बिहेवियर इतना अग्रेसिव हो गया कि इसने अपना सिर भी आगे पीछे मारा। तो हमारे जो बेड्स होते हैं उसको साइड पे रेलिंग लगी होती है, जहाँ पे इसका सिर भी लगा। और बाद में जब इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से पकड़ा। अगर उसको आप कहते हैं कि ये मारपीट हुई है, तो ये मारपीट नहीं होती सर, ये हमें पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे, पेशेंट इतना अग्रेसिव होगा कि वो हमारे पे और मारने को आएगा। तो हमें इतना करने के लिए, उसको उस टाइम पे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हमें इस चीज़ को करना पड़ा। हमने उसको पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा ताकि वो एकदम से और अग्रेसिव ना हो और हमें मारे ना। पेशेंट का समय ये वाकया हो, उस समय पेशेंट के पेरेंट्स वगैरह कोई पास में थे उसमें? उनका एक अटेंडेंट साथ में था जिसका नाम प्रदीप है, उसी के सामने उसने मुझे भी थप्पड़ मारा और गालियाँ भी निकाली। पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर ने पर्सनली खुद मेरे को 7-8 थप्पड़ मारे, फिर मुक्के भी मारे। सर जब ऐसा है, जब एक पेशेंट साइकोटिक होता है तो उसकी बात पे आप कितना ही यकीन कर पाएंगे, ये तो एक आपको कोई भी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट बता सकता है। पेशेंट की मदद से रोका कि आपने उनको बोला कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने? नहीं सर, आप इसकी फुटेज दिखाइए। यहाँ से बात चल रही है कि वो आपकी औकात पे हमारे सामने बोल। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई। उनके अटेंडेंट ने बोला हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, हमने कहा ठीक है हम डिस्चार्ज कर देते हैं सर, औकात की कोई बात नहीं हुई। पेशेंट कहाँ पे सर एडमिट था? पेशेंट हमारी इमरजेंसी में एडमिट था। इमरजेंसी में कोई सीसीटीवी वगैरह लगे? सीसीटीवी वगैरह सर वहाँ पे नहीं चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि नया हॉस्पिटल बना, सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं वहाँ पे। बट जहाँ तक ये औकात की बात आप कह रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हम पेशेंट से इस तरह से बात नहीं करते। अब जिसने आरोप लगाने वो तो कुछ भी लगाएगा, वो तो कह रहा है हमने उसको मारा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, साइकोसिस का पेशेंट कल को मेरा खून भी कर सकता है, तो हमें तो भैया उस टाइम पे उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपको कोई आके एक पागल आदमी मारेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपने बचाव में शायद भागेंगे या उसको रोकेंगे, तो वही हमने किया। अब उस दौरान अगर उसको कोई चोट लग गई या उसका सिर बेड पे लग गया, तो यार ये तो उस पेशेंट की बीमारी ही वैसी है। एंड आप उसका एक मेंटल चेकअप करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ही इज़ इन एक्यूट साइकोसिस। और उस केस में मुझे भी खतरा था, मेरे स्टाफ को खतरा था, इसीलिए हमने उनको बोला कि हम इनको रेफ़र कर रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास अमृतसर ले जाइए, सिविल हॉस्पिटल ले जाइए, जहाँ पे शायद इसको बांधना तक पड़े। मैंने ये भी कहा था उनको। ठीक।